Hello, dear students. Welcome to English video lecture. I am Professor Randir here. We are learning a poem from section number 2, which name is The Inchcape Rock. In the earlier video, we have learned the half part of this poem. In today's video lecture, we have to learn the remaining part of the poem from 11th number stanza on Sir Ralph the Rover sailed away. He scoured the seas for many days, and now grown rich with plunder store, he steers his course for Scotland shore. Sir Ralph the Rover. In previous video, I already tell about this person, a pirate who cut the who cut the bell that is placed by Abbot, and then after he sailed away. ती बेल तोडल्यानंतर तो आता पुढच्या दिशेने निघालाय, त्याचा सागरी प्रवास सुरू झालेला आहे. The Ralph the Rover sailed away from the rock. Thereafter he had robbed and looted many rich men with all the looted treasures. He scoured the seas for many a day. Scour the seas for many a day. It means he robbed the people who are traveling in this way. या मार्गावरून जे काही प्रवास करतायत त्यांना लुटण्याचं काम तो वर्षानुवर्ष करतोय, बऱ्याच दिवसापासून करतोय, आणि परिणामी तो प्रचंड आता श्रीमंत झालेला आहे. अँड नाऊ ग्रोन रिच विथ प्लंडर स्टोर. ही हॅज अ लॉट ऑफ ट्रेजर ऑफ वेल्थ. संपत्तीचा खजिना त्याच्याकडे झालेला आहे. अँड नाऊ ग्रोन रिच विथ प्लंडर स्टोर. ही स्टीर्स हिज कोर्स फॉर स्कॉटलँड शोर. देन आफ्टर टुडे ही इज गोइंग टू द स्कॉटलँड शोर विथ हिज शिप. तो आता जहाजाने स्कॉटलँडच्या दिशेने किनाऱ्याकडे तो निघालेला आहे. इट मीन्स दिस स्टांजा's meaning is very simple. Sir Ralph the Rover who robbed the people, and what he gained from that, it means he robbed all the things from travelers and became a rich person. Now he moved towards Scotland shore. तो त्या स्कॉटलँडच्या किनाऱ्याच्या दिशेने तो निघालेला आहे. So thick a haze spreads the sky. So thick a haze overspread the sky, they cannot see the sun on high. The wind hath blown a gale all day, at evening it hath died away. Then after, in 12th stanza, so thick a haze overspread the sky. It means haze means a strong storm that comes at sea. समुद्रावर जे वादळ वागळं सुटते त्याला हेज असं म्हटलं जाते. The atmosphere become gloomy on the day the rover is sailing to Scotland. The use of supernatural elements make the strange climax. The sun is hidden behind the thick fog. So thick a haze overspread the sky. सूर्य पूर्णपणे त्या धुक्यांमुळे झाकून गेलेला आहे आणि परिणामी वातावरण अतिशय भयानक झालेलं आहे. दे कॅन नॉट सी द सन ऑन हाय. त्यांना सूर्य दिसेनासं झालेला आहे. वादळ प्रचंडपणे आलेलं आहे आणि त्याचा परिणाम काय होतो? द विंड हॅथ ब्लोन अ गेल ऑल डे. पूर्ण दिवसभर जे वादळ आहे ते त्या समुद्र किनाऱ्यावरती विध्वंस करत आहे. द विंड हॅथ ब्लोन अ गेल ऑल डे. प्रचंड सोसाट्याचा वारा सुटलेला आहे. ॲट इव्हिनिंग इट हॅथ डाईड अवे. अँड फायनली द हेज became normal.
सामान्य झालं आणि संध्याकाळी त्याचा जो प्रभाव आहे तो फार कमी झालेला आहे. द विंड हॅथ ब्लोन अ गेल ऑल डे, ॲट इव्हिनिंग इट हॅथ डाईड अवे. सी द नेक्स्ट स्टांजा नंबर 13. On the deck the rower takes his stand, so dark it is they see no land. After that, Sir Ralph the rower, the gloom and its effect on Sir Ralph the rower. Now he is on the deck of his ship. तो आता त्या वातावरणाचा आढावा घेण्यासाठी तो जहाजावरती येतोय, डेकवर येतोय. His crew can't see land as it is very dark to see anything. So dark it is they see no land. प्रचंडपणे काळोख पसरलेला होता, परिणामी त्यांना जमिनीचा भूखंड दिसून येत नव्हता. जमीन कुठे आहे काहीच अंदाज येत नव्हता. समुद्री प्रवास त्यांचा चालू आहे. Cause Sir Ralph assure them that the moon will appear soon and so there will be light. And quoth Sir Ralph, quoth means said, it will be a brighter soon, for there is a dawn of a rising moon. काही घाबरू नका, काही वेळातच चंद्राचा उदय होईल आणि चंद्राचा प्रकाश आपल्याला मार्ग दाखवेल, असा त्याने विश्वास त्याच्या क्रू मेंबरला दिलेला आहे. Quoth means said. Sir Ralph said to his crew member that it will be a brighter soon. लवकरच उजेड पडेल, कारण की चंद्र उगवल्यानंतर चंद्र उजडल्यानंतर उजेड आपल्याला साहजिकचपणे दिसून येईल. Cast here said one. Cast here said one in 14 number stanza. In the 14th number stanza, the poet described Ralph's crewmen say that they hear the roaring sound of the waves breaking against something. Canst hear said one, the breakers roar. ऐकू येतोय का तुम्हाला हा वादळी प्रचंड रोरिंग साऊंड की जो जहाजाला आदळत आहे. For methinks we should be near the shore. So they hope that they should be near the shore. The breaking sound, something they are hearing, and they hope that they should be near to the shore. त्यांना तो आवाज येतो आणि त्यांना असं वाटतंय की आता आपण एखाद्या किनाऱ्याच्या भागामध्ये आलोय, खडकाळ भागामध्ये त्यांना असं सूचित होते. Now where we are I can't tell, but I wish I could hear the Inchcape bell. In this condition, they also regret that the Inchcape bell is no more, as it could guide them in this critical situation. Now where we are I can't tell, cannot tell. कुठे आहोत हे मी तुम्हाला काही सांगू शकत नाही आहे. बट आय विश आय कुड हिअर द इंचकेप बेल. पण माझी अशी इच्छा आहे की मला ती इंचकेप बेलचा आवाज ऐकू यावा, की जेणेकरून आपल्याला कळेल की आपण या खडकाळ भागात आलो आहे, की ज्या ठिकाणी जहाजं उलथवली जातात किंवा जहाजं आदळून त्या ठिकाणी नष्ट होतात. परिणामी आपल्याला इंचकेप बेल ऐकू आली तर आपण आपला जीव वाचू शकतो, जहाज आपलं वाचू शकतं, या उद्देशाने ते बोलत आहेत. सी द नेक्स्ट स्टांजा. They hear no sound, the swell is strong. In that condition, they unable to hear the sound and the swell is strong. The wind is running fastly. सोसाट्याचा वारा वाहत आहे, परिणामी भरती येत आहे. Swell is strong. The high tide situation is going on. Therefore, they are become very fierce. Though the wind hath fallen, they drift along, till the vessels strike with a shivering shock. O Christ, it is the Inchcape rock. In the 14th stanza, 15. In the 15th stanza,
The poet described the climax scene, but for their shock, there was no sound. There was no sound. The tide were strong. The rower and his team were drifting along with the ship. Suddenly, the vessel gets a jerking. They all realize that the vessel has hit the Inchcape Rock. ओ क्रिस्ट, इट इज द इंचकेप रॉक. आणि त्यांचे जे जहाज आहे त्या ठिकाणी आदळतंय. परिणामी त्यांना लक्षात येते की ते कुठे आहेत, इंचकेप रॉक जवळ आहेत. सी द नेक्स्ट स्टांजा. ओ राल्फ द रोवर टोर हिज हेअर. नाऊ द condition became very danger for all mariners, and the captain Sir Ralph the rover who tore his hair, तो त्याची केस ओढायला लागतोय, त्याला आता स्वतःचाच संताप येतोय. In the 16th stanza, how the Sir Ralph rover gets punishment for his crime. He pulls his hairs in frustration. तो स्वतःचेच केस ओढतोय, स्वतःला दोष देतोय, फ्रस्ट्रेशन झालंय त्याला. ही कर्स हिमसेल्फ फॉर हिज इव्हिल डीड्स. ही कर्स हिमसेल्फ इन हिज डिस्पियर. कर्स्ड इट मीन्स कर्स. तो स्वतःलाच दोष देतोय, शाप देतोय की तू हे काय केलंस. त्याच्या वाईट कृत्याबद्दल स्वतःलाच तो आता दोष द्यायला लागलेला. द वेव्ज रश इन एव्हरी साईड. प्रत्येक बाजूने आता लाटा त्या जहाजाला बुडवण्याचा प्रयत्न चालू आहे. द वेव्ज रश इन व्हेरी साईड. वेगाने लाटा त्या जहाजावरती आदळत आहेत. द शिप इज सिंकिंग बिनीथ द टाईड. आणि आता जहाज बुडायला लागलेले. एव्हरी कॉर्नर फिल अ वॉटर. द वॉटर फिल इन एव्हरी कॉर्नर ऑफ द बोट अँड इट स्टार्ट सिंकिंग इन द सी. आता जहाज त्या समुद्राच्या पाण्यामध्ये बुडायला लागलेलं आहे. देअरफॉर ही कर्स हिमसेल्फ. तो त्याला आता स्वतःला दोष देतोय त्याच्या दुष्ट कामाबद्दल. सी द नेक्स्ट अँड फायनल स्टांजा. बट इवन इन हिज डाईंग फिअर वन ड्रेडफुल साऊंड कुड द रोवर हिअर. अ साऊंड ॲज इफ विथ द इंचकेप बेल द डेविल बिलो वॉज रिंगिंग हिज नेल. बट इवन हिज डाईंग फिअर. इन द फायनल स्टांजा, the punishment deserved for the Sir Ralph the rover is dying. He is hearing a sound like the ringing of Inchcape bell. मरणाच्या अवस्थेमध्ये असताना तो आता त्या बेलची आवाज त्याला ऐकायला येते. ऑन ड्रेडफुल साऊंड कुड द ड्रोवर हेअर अ साऊंड ॲज इफ विथ द इंचकेप बेल. मरणासन्न परिस्थितीमध्ये त्याला त्या इंचकेप बेलची आवाज येते, परंतु ती आवाज आता रिअलमध्ये नाही तर वास्तविकता त्याने ती तोडलेली आहे. ती बेल पाण्यामध्ये बुडालेली आहे, तिचा आवाज येणं शक्य नाही. परंतु आता त्याचं चुकीचं प्रायचित्त त्याला पनिशमेंट मिळते आहे. अ साऊंड ॲज इफ विथ द इंचकेप बेल. त्याला त्या इंचकेप बेलचा आवाज त्याला ऐकायला येतोय आता. इट वॉज ॲक्च्युली हिज डेथ नील दॅट द डेव्हिल हिमसेल्फ वॉज रिंगिंग बिनीथ द वॉटर. द डेव्हिल बिलो वॉज रिंगिंग हिज नेल. आणि जो डेव्हिल आहे, दुष्ट आहे, त्याला आता बेल वाजवत त्यांचा मृत्यू या ठिकाणी जवळ आलेला आहे. नेल. इन दिस वे वी हॅव लर्न द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम इंचकेप रॉक. In the next video, we will learn the poetic devices of this poem and appreciation of this poem. Keep watching English video regularly. Thank you.